بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم انا نسالك بحق القران ان تفتح لنا كل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تعيننا يا مولانا الخير وان تحفظنا في ديننا وانفسنا اهلنا اولادنا ازواجنا ذرياتنا وصالحنا من كل مهنه تدخلنا وتنقص المضايق. اللهم اوصل بذرية الغوائب ما قرأنا من القران الذي نرفع بعد القول منا الى حضره نبينا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته النظاره وفي الاخره شفاعته يا رب العالمين. والى حضرات الغائب يا ابائه واخوانه واهل بيته اجمعين والى حضرات اصحابه البدرين والحديث الصالح الصحابه والقرابات كلهم اجمعين والى حضرات جميع اهل كلهم اجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل في حق ما قرأنا اللهم يسير عسيرنا سهل امرنا بارك لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما توجهنا اليه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في تعليمنا في تدريسنا في جميع امرنا يا رب العالمين. ربنا اصلح احوالنا احوالنا وقل حوائجنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا صعب جميع امرنا خصص من هذا يا رب العالمين. اللهم انزل رحمتك وبركتك وعاتبنا وفي امرنا هذا يا رب العالمين. ودفع عنا كل آفة وبلاء من نقمة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا باركنا في تعليمنا في تدريسنا في جميع امرنا يا رب العالمين. اللهم من اخلاق الراحمين ما تمن فلنا اخذ بايلا من نحن بايلا من تعلق بنا يا رب العالمين. اجمع بين في دار السلام على الذين انعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وارحمنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാനമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ അവസാനിച്ചു. ശവ്വാലിൻ്റെ 6 നോമ്പുകളും കഴിഞ്ഞു. സാധാരണഗതിയിൽ ശവ്വാൽ 8-9 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുപോലുള്ള അറബി കോളേജുകളൊക്കെ സാധാരണയിൽ തുടങ്ങാറുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ വന്ന ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട അതേ പ്രശ്നം ഈ വർഷം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലാണ് ഈ വർഷം അത് വന്നു ഭവിച്ചത്. തുടർന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സ്ഥാപനം തുറക്കാതെ കുട്ടികൾ അവർ യാതൊരു ജോലിയുമില്ലാതെ അലവലാദികളായി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാലത്തിനനുസൃതമായി സർക്കാരും അതുപോലെ നമ്മുടെ സമസ്തയുമൊക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. സർക്കാർ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഓൺലൈനായി തുടങ്ങുകയാണ്. സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള മദ്രസകളൊക്കെ നാളെ ഓൺലൈനായി തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മെപ്പോലുള്ള അറബി കോളേജുകൾ, ഫൈസി ജൂനിയർ കോളേജ്, അതുപോലെ ഹുദവി, വാഫി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഓൺലൈനായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പലതും ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. തുടങ്ങാത്തത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തുടങ്ങും. എന്തായിരുന്നാലും കാലത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുക, കാലാനുസൃതമായി നീങ്ങുക എന്നത് നമ്മളൊരു ബാധ്യതയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ വഅഇദ്ദു ലഹും മസ്തതഅതു, ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് രീതിയിലാണ് അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിന് സുസജ്ജമാകണം. അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ പൊരുൾ. അതനുസരിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുക്കെ ഇന്ന് ഓൺലൈനായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന ഈ വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിങ്ങളെ ഈ കാര്യം അറിയിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഒരു 12 മണി വരെ 5 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടയും വീക്ഷിക്കേണ്ടയുമായ ബാധ്യത ഒക്കെ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ്. ഇപ്പൊ രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാധ്യത വളരെ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. കാരണം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ 3 ദിവസം ഇവര് ബാധ്യത ആവുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആ ബാധ്യത ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല, ഫുൾ ബാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക ചെലവും അതുപോലെ ശാരീരിക അധ്വാനവും ഭൗതികമായ കുറെ കഴിവുകളും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓഫ്ലൈനായി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെതായ കുറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ മൊബൈലൊന്ന് കേട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് കുറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ്. ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഇന്ന് പ്രത്യേകം ഇത് ഉണർത്താനുള്ള കാരണം, നാളെ മുതൽ ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത്, ഈ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള സമയം നിങ്ങളെ മക്കളെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് അയക്കരുത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ നന്നാവാനും കേടുവരാനൊക്കെ ഉള്ള കാരണക്കാർ. രക്ഷിതാക്കളുടെ താല്പര്യം പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക.
പോലെ പോലെയാണ് കാര്യം നടത്തുന്നത്. രണ്ടും കൂടി വേണം. രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് ക്ലാസ് ഉണ്ടടാ, അത് ഓൺലൈൻ, അത് പിന്നെ എടുക്കാം, ഇത് പിന്നെ കേൾക്കൂല. ഇപ്പൊ വേറെ സംഭവമുള്ള എന്താ പറയുക, കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടവർക്ക് പിന്നെയും കിട്ടും. ഇതിപ്പോ സൂമിലാണ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ വൈസി ജൂനിയർ കോളേജ് 19ഓളം കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഓരോ സ്ഥാപനക്കാരും സ്വന്തം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലും ശ്രദ്ധയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ വെറുതെ പണിയില്ലാതെ കുത്തിരിക്കല്ല. നിങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ സമയത്ത് കുട്ടി ഈ പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഒന്ന്, ആ സമയം മാത്രം വീക്ഷിച്ചാൽ പോരാ. ബാക്കി സമയം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ 24 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ 16 മണിക്കൂർ ഇവിടെ പഠിപ്പാണ്. ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കടന്നുറങ്ങേണ്ട 5-6 മണിക്കൂർ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കി മുഴുവനും ഇവിടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ടൈം വളരെ യൂട്ടിലൈസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രാത്രി കുട്ടികൾ 10 മണിക്ക് 11 മണിക്ക് ഉറങ്ങും, സുബൈക്കിന്റെ 1/2 മണിക്കൂർ എണീക്കും. ഈ സമയമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദ്ധതികളാണ്. ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ കുട്ടിനെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടേക്കോട്ടെ, ക്ലാസ് കയ്യിലില്ല. ഇവിടെ ക്ലാസ് നിയമാനുസൃതമായി അസറോടുകൂടെ കഴിയും. പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് പല പരിപാടികളുണ്ട്. മഗ്‌രിബിന്റെ ശേഷം വേറെ രീതിയിൽ, ഇശാക്ക് ശേഷം മൈന്റെ രീതി. ഇവിടെ ക്ലാസ് കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോണത് വരെ 10, 26, 27 ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് പഠനം തന്നെയാണ്, ഉറക്കം വഹിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് പുരോഗതി നേടാനും കഴിയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ +2-നും ഡിഗ്രിക്കും പറഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി. ഇവിടെയും അതന്നെയാണ് നേടുന്നത്. 6 കൊല്ലം കൊണ്ട്, 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഡിഗ്രി നേടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മതപണ്ഡിതരുമാകുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് അധ്വാനം വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ കളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവര് മൊബൈല് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും. ഇന്നിപ്പോ പണ്ടത്തെ മാതിരി നല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കണം. കുട്ടികൾ മൊബൈലിൽ പഠനക്കാനെ തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണോ വേറെ വൈകി തിരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ സമയം വൃഥാവിലാക്കാനും മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ മൊബൈൽ. നന്നാകാനും കേടുവരാനും പറ്റൂത്. എല്ലാ സാധനത്തിന്റെയും മാതിരി തന്നെ എല്ലാ നന്മ തിന്മകൾ സമ്മിഷ്ട. തിന്മ മാത്രമുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നന്മ മാത്രമുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തൊരു സംഗതിയിൽ നന്മ തിന്മയുണ്ട്. അതവിടെ കള്ളിനെ പറ്റി പോലും അല്ലാഹുതആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൈസറിലും ഹംറിലും ഉള്ളത് ഗുണക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉപകാരം ഉപദ്രവമാണ് ഉപകാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ എന്തൊരു സംഗതിയിൽ ഉപകാരം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും. എന്നതുപോലെ മൊബൈൽ ഒരു ആധുനിക സംവിധാനമാണ്. അതിൽ ഉപകാരവും ഉണ്ട്, ഉപദ്രവവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉപകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ പരമാവധി അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അതിന്റെ ഉപദ്രവത്തെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദ്രവത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഒക്കെ മക്കൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേണം എന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഉണർത്തുകയും ഓരോ ക്ലാസ് ഉസ്താദന്മാരും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളോട് ഈ സമയത്തിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. ഒരു റമദാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ റമദാനിലൊക്കെ നിങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അവരൊക്കെ ധാരാളം ഖുർആൻ ഖത്മുകളൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുമാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി റമദാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടികളൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. ഖുർആൻ പാരായണം ഇവിടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഖുർആൻ ഓതണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുബഹിക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടോ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മയും വാപ്പയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കേടുവരും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഓ കുണ്ടൂര് അറബി കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ. നമ്മളെ ബാധ്യത അല്ല, നിങ്ങളെ ബാധ്യത. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ്. അത് നമ്മളെ ശരിക്കും പരീക്ഷിക്കണം. ഈ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏത് സമയത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വരുന്നത് ആ സമയം നമ്മൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ല ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധകളും കുട്ടികളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളും വേണം. അതുപോലെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സിന് ഓരോരോ ഉസ്താദുമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകളും അപാകതകളും പോരായ്മകളും നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം ആ ക്ലാസ് ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. എന്തെങ്കിലല്ല കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റ് കണ്ടു, നിങ്ങളതങ്ങനെ മനസ്സിൽ വർത്തിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ശകാരിച്ചു, അത് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളടുത്ത് ഈ രംഗത്തുള്ള വീഴ്ചകൾ എന്താണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതാത് ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദുമാരെ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ഉണർത്തണം. എങ്കിലേ അതിന് വ്യക്തിപരമായോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായോ ആ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ പല ആളുകളും പള്ളിയിൽ പോകാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജമാഅത്തായിട്ട് അതിന്റെ കൃത്യതയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുമ്പോൾ ശരിയാകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ച വലിയൊരു അപകടം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ കഴിയും. കാരണം എന്താ, ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക നിസ്കരിക്കാം. ദൂരയിക്കണം, ഞാൻ അസർ വരെ ഉണ്ടല്ലോ, അസറയിക്കണം, മരി വരെ ഉണ്ടല്ലോ. നിസ്കാരം എന്നാൽ അതല്ല. ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളില് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം. പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് പലയിടത്തും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് അതേ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ വീടുകളൊക്കെ ചെറിയ മിനി പള്ളികളായി മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരാളൊരു മൂലക്കൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു, വേറൊരാളൊരു വേറെ മൂലക്ക് നിസ്കരിച്ചു, അങ്ങനെയല്ല. വീട്ടിൽ പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് നിസ്കരിക്കുക. ഈ ജാതി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇത് എന്നാണ് തീരുക, എന്നാണ് അവസാനിക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഏതായിരുന്നാലും തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ കാക്കട്ടെ. നമ്മളെ മക്കൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാഹിന്റെ അധികാരാകട്ടെ. ഈ വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്, മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരായ ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവര് ഇപ്പൊ +2 പഠിക്കുന്നവരാണ്, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരാണ്, +1 പഠിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് എന്ന പേരിൽ രക്ഷിതാക്കൾ പൂർണ്ണമായി ഫോൺ അവരുടെ അടുക്കൽ കൊടുക്കുകയും അവര് ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിലോ മറ്റോ ഹാജറിട്ട് പോയി അവര് വേറെ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ ഒക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവര് എഴുതേണ്ട നോട്ടുകൾ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടില്ല, അവര് സി വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അധിക ക്ലാസ്സിലും അവർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് രക്ഷിതാക്കളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉസ്താദെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അവർ മൊബൈലിലാണ്, ഈ ക്ലാസ്സിലാണ്, പിന്നെ വലിയ കുട്ടികളല്ലേ, നമ്മളെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ്, ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അത് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തൽ നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ബാധ്യതയാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ അനിവാര്യമാണ്. പിന്നീട് കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ അടുക്കലും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ, കിതാബുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊരു 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ കോളേജിൽ പുതിയ കിതാബുകളൊക്കെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരികയും
അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവരം അറിയിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയിക്കും. നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ പരിസരത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് പ്രഭാതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമോ ഒക്കെ വന്ന് ഉള്ള കിതാബുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നോക്കി നമ്മുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടികളെയും അവരുടെ ഹാജറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂട്യൂബിലോ വാട്സപ്പിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് പിന്നീട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതേപോലെ മറ്റു സൂം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളായതുകൊണ്ട് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും ഔസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിവരം ഓരോ ക്ലാസ് ഉസ്താദുമാരെയും അറിയിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ പഠനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഈ ഉറക്കിന്റെ വിഷയങ്ങൾ, മറ്റുള്ള കാര്യം, നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.